परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा मोर परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर पूज्य पाद आचार्य देव मोर सभींक श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर एई वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता ओ माँ मानंकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबुदिन परी आजिर ए जयगुरु प्रार्थना चैनल तरफ आपण मानकु समस्त स्वागत। आजिर ए सुंदर विषय वस्तुटी आसंतु आरंभ करिबा। इष्टक आदेश करिले पालन कर्मफल निश्चय हुए निरसन। अत्यंत हृदयस्पर्शी विषय वस्तुटी। आमे प्रति मुहूर्त कर्म करी चलीछे। एई जीवन रे सत और असत उभय कर्म करी चली थाउ। हुए तो जानी पारुना केउटा सत केउटा असत केउटा ठीक केउटा भूल, किंतु कर्म करी चली थाउ। प्रति कर्मर फल अवश्य रहिछि। भल कर्मर भल फल, खराब कर्मर खराब फल। किंतु गोटे जन्म रे जेते कर्म आमे करि थाउ तार फल भोग करबा हुए तो एई जन्म रे संभव हुए ना। शेषरे फल भोग न पुरुणु आमको मृत्यु आसी जाई थाए। से जन्मर अवधि शेष हो जाई थाए। कर्म करिछे जेते बेले तार फल तो आमको ही भोगिबा को हेबो। जदि भल कर्म करिछे तार भल फल आमको मिलिबो। जदि खराब कर्म करिछे ताले खराब फल ही आमको भोगिबा को हेबो। एथिरु आमको केही बंचाई परिबे नाही। यह वास्तव। एई जन्म रे जहा कर्मफल अवशेष रही जाए पर जन्म को सेई कर्मफल चली जाए प्रारब्ध चापरे। ठाकुर तो कहिले भल कर्मर भल फल, खराब कर्मर तो खराब फल। पुणी तापर भी कहउछंदी कर्मफलर चक्रव्यूहरु मुक्ति पाइबा एते सहज नुहे, किंतु परम दयाल परम पुरुष जुग पुरुषोत्तमकर कृपा हेले ताहा भी सहज साध्य होई उठे। कर्मफल भोगिबा निश्चय, किंतु ताजे केतेबेले केउ उपाय रे आमर से कर्मफल गुड़िक कटि जाए ताहा वास्तव रे अनुभवी लोक ही कहि परिबो। सेहीपरि एक वास्तव घटनार दृष्टांत एई विषय रे आमे आलोचना को नैछे। परम दयाल श्री ठाकुर तांकर सत्यानुसरण रे कहिले अंध हेबा दुर्भाग्य सत, किंतु जष्टिच्युत हेबा आहुरी दुर्भाग्य। कारण जष्टि ही अनेकांश रे चक्षुर कार्य करे। स्कूल को गले ही ताको छात्र कुआ जाए नहीं, आउ मंत्र नेले ही ताको शिष्य कुआ जाए नहीं। हृदयटी को शिक्षक बा गुरु का आदेश पालन निमित्त सर्वदा उन्मुक्त रखिबा को हुई। अंतर रे स्थिर विश्वास आवश्यक। से जहा कही देबे ताहा ही करिबा को हेबो, बिना आपत्ति रे बिना ओजर रे बरं परम आनंद रे। जेउ छात्र बा शिष्य प्राणपणे आनंदर सहित गुरुंकर आदेश पालन करिछि से कदापि विफल होई नहीं। शिष्यर कर्तव्य प्राणपणे गुरुंक आदेश कार्य रे परिणत करिबा, गुरुंको लक्ष्य करि चलिबा। जेतेबेले देखिबो गुरुंक आदेश रे शिष्यर आनंद होईछि, मुख प्रफुल्ल होई उठिछि, सेतेबेले ही बुझिबो जे तार हृदय रे शक्ति आसीछि। किछि दिन हेबो श्री ठाकुर देवघर को आगमन करिसेंती पावनारु। तांकर देवघर रे रहिबार प्रस्तुति चलीछि। प्रयोजन अनुसार आश्रम भितरे गोटे दीटा घर, गाधुआ घर, पाइखिना इत्यादि निर्माण कार्य आरंभ होइतिला। तारी भितरे एक नूतन घर मध्य तयारी होइछि। घरटी संपूर्ण प्रस्तुत, किंतु तार भितरटा भल करी धुआ धुई करदेले जो चूनबाली लागिछि ताको परिष्कार करदेले ता बास उपयोगी हेजिवो। एथिपई परम दयाल श्री ठाकुर डकई पठेले आश्रम कर्मी भूषण चक्रवर्ती भाई को। तत्क्षणात भूषण भाई श्री ठाकुर सम्मुखें आसी उपस्थित होइले। परम दयाल श्री ठाकुर तांको प्रति कृपा दृष्टिपात कले। किछि समय करुण दृष्टि चाहिकी रहिले। भूषण भाई बुझी पारु नथांती ये ठाकुर मते काहेकि एमती चाहिछंती। तापरे कहिले, भूषण तू भल करी पानी ढाली धोई पोछि से घरटा को बेस परिष्कार चकचक करिदे। जा एई खणी कामटी आरंभ कर। आदेशटा हेला संध्या रत रत समय रे। आउ सुन,
ମୁଁ ତତେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସେମିତି ପାଣି ଢାଳି ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବୁ। ଭୂଷଣ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଟିଣ ବାଲ୍ଟି ପହଁରା ଯୋଗାଡ଼ କରି କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ପାଣି କଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବାମ୍ଫିରୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଦୌଡ଼ି ବାଣ୍ଟି ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭୂଷଣ ଭାଇ ବି ସେହିପରି ଭାବେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି କାଢ଼ି ଟିଣରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାହାକୁ ବୋଇ ନେଇ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଣି ଢାଳି ପହଁରା ଦେଇ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ଚୂନବାଲି ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଠାକୁର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହନ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ ହେଉ ପଛେ ତାହାର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭୂଷଣ ଭାଇ ଦ୍ୱିଧାହୀନ ହୋଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ତ ଠାକୁର ହିଁ କହି ପଠାଇବେ ନା। ଏଣୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଭାବନା ମନରେ ହିଁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ରାତି ବି କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କ୍ରମାଗତ ଉପାୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦିଷ୍ଟ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭୂଷଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 10:30 ବାଜିଗଲା। ଘରଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫା ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ଏଥର ସେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ଠାକୁର ତାହା ତ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଠାକୁର ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ, ମୁଁ ଯାଇ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଏକ ଖିଆଲ ପୋଷଣ କରି କାମଟିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ। ଆଉ ଚାଲିଲେ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳା। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଉଭା ହୁଅନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ଠାକୁର ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ମୁଁ ଯେ ତତେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ବାରଣ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଢାଳି ଘର ସଫା କରି ଚାଲିଥିବୁ। ଯାଇ ପୁଣି ପାଣି ଢାଳ। ବିଚରା ଭୂଷଣ ଭାଇ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ। କେତେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପଦୁଟିଏ କହିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଲେନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୁଣି ଲାଗିଗଲେ କାମରେ। କ୍ରମଶଃ ରାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମ ଗାଢ଼ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ଏକମାତ୍ର ଭୂଷଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ବି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ବି ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। କୂଅରୁ ବାଲ୍ଟି ଦେଇ ପାଣି କାଢ଼ିବା ଆଉ ଟିଣରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ବୋହି ନେବା ବେଶ କଷ୍ଟ କାମ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଠାରେ ପାଣି ଢାଳି ପହଁରାରେ ସଫା କରିବା, ଏପରି କରି କରି ତାଙ୍କ ହାତ, ଅଣ୍ଟା, ଗୋଡ଼ରେ ବେଶ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ ହେଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟାମି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର ଭାବିଲେ ସେ ଆଉ ତା ପାରି ହେବନି। ଯିବି କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ? ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲେ ତା କେଉଁ କାଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ଅଯଥା ନା। ଆଉ ସେଇ କାମ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଏତକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରି ଆସିବି। ଯଦି କହିବେ ପୁଣି ଆସି କରିବି। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ତେଣିକି ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ଏହା ଭାବି ସେ ଚାଲିଲେ। ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଡ଼ିଟି ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ଛାଉଣି ତଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ କେହି ଆସୁଛି ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେବକ ବଙ୍କିମ ରାୟ ଭାଇ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ଯେପରି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହୁଏ, ଆଗନ୍ତୁକ ନିକଟକୁ ଆସି ଜାଣିଲେ ସେ ଭୂଷଣ ଭାଇ। ପାଖକୁ ଆସି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲେ, ଠାକୁର ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୋଇବା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଭୂଷଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଭୂଷଣ ଭାଇ ମନରେ ହଠାତ୍ ବିରକ୍ତି ଛାଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପହରୁ ପାଣି ବୋହି ବୋହି ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠିର 12 ବାଜିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ନିଜେ ବେଶ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆସି ଖବର ନେଇ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାତି ସାରା ମୋତେ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କାହିଁ ଏଇ କଥାଟା ଶୋଇବା ଆଗରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯେ ଭୂଷଣ ଏଥର ତୁ ଘରକୁ ଯା। ମନରେ କ୍ଷୋଭ ପୋଷଣ କରି ବିରକ୍ତିମୟ ମୁଖରେ ସେ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ବାଟ ସାରା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା କଥା ଭାବି ଭାବି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଭୂଷଣ ଭାଇଙ୍କ ବସା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରୋହିଣୀ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଗୋଲାପ ବାଗ ସାମ୍ନାରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାଠାରୁ ଏହା ବେଶ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖନ୍ତି ତ
ଘରର ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ସାରିଲେଣି। ତେବେ କବାଟ ଆଉଜା ହୋଇଛି। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଖାଦ୍ୟ ଢଙ୍କା ହୋଇ ରହିଛି। ସେତକ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲେ। ଖଟ ଉପରେ ଶେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମଶାରୀ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆଲୁଅ ବତୀର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଥୋଡ଼ାଇ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ପଛକୁ। ଏ ଯେ ବିରାଟ ଭୟଙ୍କର ସାପ, କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଯେପରି। ମାରିଲେ ଦୌଡ଼ା ଘର ଭିତରୁ, ଚିତ୍କାର ବି କରି ଉଠିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଲୋକ ଏବଂ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆଲୁଅ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଆସିଲେ। ସୋରଗୋଳ ଆଲୋକ ଦେଖି ସାପଟି ବିଚରା ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ନର୍ଦ୍ଦମା ଦେଇ ଛୁଟି ଚାଲିଗଲା। ଭୂଷଣ ଭାଇ ଥିଲେ ଜଣେ ଭାରି ସାହସୀ ମଣିଷ। ଶାରୀରିକ ସବଳ ବି ଥିଲେ। ଏମିତି ସେମିତି ସେ ଭୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ଘଟଣାଟି ଦେଖି କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ଛାତି ତାଙ୍କର ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକକରେ ସର୍ପଦଂଶନର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଦୈବାତ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ରାତିଟା କୌଣସି ମତେ କଟାଇ ଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ ହୁଅନ୍ତେ ହିଁ ଭୂଷଣ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ। ଆସି ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିବରଣ ବିବୃତ କଲେ। ଠାକୁର ସହଜ ଭାବେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଶିଶୁ ପରି ତାଙ୍କର ହାବଭାବ, ଯେପରି ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ସମଭାବଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲୁଥିଲେ ସେ। ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ତାର ଚମକରେ ଚମକି ଉଠୁଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ଶିଶୁଟିଏ କାହାଠାରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛି। ଭୂଷଣ ଭାଇଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ଶିଶି ଠାକୁର ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ, ତୋର ଜାତକଟା ଥରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଆଣିବୁ। ଭୂଷଣ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଜାତକଟି ହାତରେ ଧରି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟତୀର୍ଥ ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଠାକୁର ମୋ ଜାତକଟା ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୂଷଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଜାତକଟି ହାତରେ ଧରି କିଛି କ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ତାପରେ ଭୂଷଣ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ମୟ ଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଜାତକ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, ପୁଣି ଭୂଷଣ ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, ପୁଣି ଜାତକ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ଏହିପରି କେତେଥର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭୂଷଣ ଭାଇ। କୌତୂହଳ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା। ପଚାରି ବସିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ? ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି? ବଞ୍ଚି ଅଛି ମାନେ? ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛି। ଏଇଟା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆପଣ ମରିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ହିସାବ ନିକାଶ କରିପାରୁନି। ଜାତକ କହୁଛି ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଘୋର ରିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସର୍ପଦଂଶନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏତକ ଶୁଣିଦେଲା ମାତ୍ରେ ଭୂଷଣ ଭାଇ ଥମ ହୋଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଭାବନାରେ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଚାନକ ଝଡ଼। ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଠାକୁର ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଘର ସଫା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଯଦି ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ପିଇବା କରି ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତକର ବିଚାର ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିଥାନ୍ତା। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୂଷଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ସେହି କାଳସର୍ପ ଅବଶ୍ୟ ଦଂଶନ କରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥାନ୍ତା। ରାତ୍ରିର ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କାହାର ଅଜାଣତରେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। କେହି ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୂଷଣ ଜାତକଟି ଧରି ଛୁଟିଲେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଶିଶି ଠାକୁର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପତିତ ହୋଇ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ସବୁ କଥା। ଭୂଷଣ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶିଶି ଠାକୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ। କ୍ରନ୍ଦନର ବେଗ ଥମିବାରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲେ, ସାବଧାନରେ ଚଳିବୁ। ଘଟଣାଟିକୁ ଭୂଷଣ ଭାଇ ଆଦୌ ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ କାଳସର୍ପର ଭୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଲିଜା ପାଣି ହୋଇଯାଉଥାଏ। କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା? ମୋତେ ଠାକୁର ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ଅଥଚ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କେତେ ସବୁ କ'ଣ କହି ନଗଲି ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, କ'ଣ ସବୁ ନ ଭାବିଥିଲି। କାରଣ ପରମ ପୁରୁଷ ସେ, ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମୁଁ କେତେ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ ଯେ ରେ ପଦବୀ କହନ୍ତିନି କାହାକୁ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଠାକୁର ହଠାତ୍ ମୋତେ ଡାକି କାହିଁକି ଏପରି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତ ଥିଲେ। ସର୍ବଜ୍ଞ ସିଏ,
ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ରହିଛି। ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏପରି କଠୋର ଆଦେଶ ଥିଲା। ଯେତେ ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାବୃଷ୍ଟିର କଥା, ସେତେ ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି କେବଳ। ଏହି ଘଟଣାଟି କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଗତର ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ନିୟତି କେନ ବାଧତେ, ନିୟତିକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ, ନିଜର କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରୁ କେହି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ରହିଆସିଛି ଆବାହନ କାଳରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କର୍ମ କରିଛେ ମାନେ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଭୋଗିଥାନ୍ତି ବି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲେ, ଏପରି ଧାରଣା, ଦର୍ଶନ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା। ଭୂଷଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ସର୍ପଘାତରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ଏହା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ରହିଛି, ଏହା ଜାଣିଥିଲେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ସେ, ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଷ୍ଟ, ଅବତାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବିଧିର ବିଧାନକୁ କେହି କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୃତ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବନ୍ତ ବିଧି, ବିଧି ସେ ବିଧାନ ବି ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭୂଷଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗକୁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା, ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତ ବିଧି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି କଲେ ନାହିଁ। ବିଧିର ବିଧାନକୁ ସେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଧିକୁ ତା ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଭକ୍ତକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଏଣୁ ସେ ବିଧି ସମର୍ଥିତ ପଥ ଆପଣେଇଲେ। କର୍ମଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ତାର କେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୁକର୍ମ ହେତୁ ସର୍ପଦଂଶନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବ ଏବଂ ତା ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ତ ହଠାତ୍ ବି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ମୃତ୍ୟୁ ବଡ଼ ବିଭୀଷିକାମୟ। ଏଣୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାମ୍ଫିରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ନେଇ ଘର ଧୋଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତାର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। 2-4ଟା ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି କଁ କଁ ଡାକେ, ହାତ ଘୋଳେଇ ପଡ଼େ। ପୁଣି ପାଣିକୁ ବୋହି ନେଇ ନଇଁ ପଡ଼ି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ରେ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ରାତି 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଏହିପରି କରିଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କି ଯେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ହୁଏ, ତା କେବଳ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସର୍ପଦଂଶନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା ଏହି ଆଦିଷ୍ଟ କର୍ମର ସମ୍ପାଦନ। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସର୍ପଦଂଶନ ହୋଇଥିଲେ କିଛିଟା ଛଟପଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଉ ବିଶ୍ୱଜ୍ୱାଳାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ସମୟରେ ହେଉଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିନିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଦାୟୀ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ। ସେହି କର୍ମଜନିତ ଦୈହିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦରଜ କେତେ ଦିନ ଧରି ଯେ ଦେହରେ ରହିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗଭୀରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି କଷ୍ଟର ଅସହ୍ୟତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କର୍ମଫଳ ନାଶ କରାଇଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଠି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ମଣିଷର ମୋଟ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧନା ଓ ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଜର କୌଣସି ରକମ ବା ଚାହିଦାର ପରିଚାଳନାରେ ଇଷ୍ଟସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଳି ନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପରିପୃଷ୍ଠକୁ ଆବାହନ କରିବା। ଆଉ କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଯେତେ ରକମର ପାପ ହିଁ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାର ସ୍ପର୍ଶଠାରୁ ରିହାତି ପାଇପାରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ମାନେ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। 10 ବର୍ଷର ଦୁର୍ଭୋଗ୍ୟ ହୁଏତ ବର୍ଷକରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଘନତା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। 1 ବର୍ଷର ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯଦି 10 ବର୍ଷର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କି? ଅତଃ ଆମେ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପନ୍ଥୀମାନେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ, ଶ୍ରେୟ, ପ୍ରେୟ ଓ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ତାଙ୍କରି ଆଦିଷ୍ଟ ପଥରେ କାୟ ଓ ମନବାକ୍ୟରେ ଚାଲିଲେ କଷ୍ଟ ତ ଅନୁଭବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅପମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେବା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭୋଗ୍ୟ ତ ଆସିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ମିଳିବ,
କିନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ସର୍ବନାଶ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣର ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବାର କଥା, ଅନୁଭବର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀକ୍ଷିତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଏହା ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ତେବେ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଇଷ୍ଟମୟ କରି ତୋଳିବାକୁ ହେବ, ନାମମୟ ହେବାକୁ ହେବ। ଖିଆଲ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୃତି ରଙ୍ଗୀଣ ହୋଇ ଚାଲିବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ବୋଲି ଠାକୁର ମୋତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କାହିଁକି କଲେନି ଏହା ବୋଲି ଅନୁଯୋଗ କରିବି, ଏହା ଭକ୍ତର ନୁହେଁ ବରଂ ଭାକ୍ତର ବୃଥା ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ସୁଫଳତା ମିଳେ ନା, ଖାଲିଟାରେ ଅଯଥା ଦୋଷାରୋପ କରି ନିଜକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପତିତ କରିବା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ଅତଃ ସାଧୁ ସାବଧାନ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଆଶା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆହୁରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।